to conduct like a on Saturday and Sunday we are going to conduct like a assessment test on SQL, Python, Azure Data Factory, Databricks. Assessment test will be there on Saturdays and Sundays. Means we are going to cover 16 tests. Like say example, if you take like 8 weekends, so it is a 16 tests are there. 16 tests consist of 6,000 MCQ questions will be there. Like what is meant by DDL, what is meant by DML, how to create a table, everything is a question and answer based things are there. So it's not interaction, just the trainer is there, he will teach the real time concept, you are practicing, you are going for like practicing, not like that. So it's the two-way communication. After completing the entire course, like in that particular week, you should write the exam on top of that, what are the concept is covered. Okay. So in this 45 hours, say if you take like a BTech, if you take a curriculum of 6 months or 1 year, they are going to one subject, they are going to teach 6 months and 1 year. But no one is waiting for 6 months and this is the 60 days period. We are going to teach all the basic level to the real time concepts. Here, you people to more like it should be like interactive and you should be attend every class and proactive. You should write all the exams. If you're not able to understand any question, anything, please ask in the next class or doubts clear section. We are separately conducting. Apart from that, you can ask n number of questions in that doubts clearing section. Okay, you should write the exams. That is a good for you. You can crack your interview by your own. Okay, so if you go for interview, they will start from the scratch. They will go for anywhere. Nowadays interview pattern, if you go for 3 years of experience, 4 years of experience, interview level of asking the questions is very complex, very complex level. So that's why I am telling everyone put your hard work these 60 days and learn properly. We are putting from our cloud upskill side all the things we are giving to you. Like we are giving a proper 45 to 60 days, very compact real-time training and good assessment test we are conducting. Along with that, we are giving a cloud upskill hard copy of material to your doorstep. Okay, hard copy of book we are giving. Azure Data Engineer book we are giving to you. And along with that, we are covering that um, one cloud upskill own manufacturing tabs also we are giving. So we are on configured the cloud upskill app is there. On top of that, those who are missed any class particular specific period of time, we can access that classes from the cloud upskill assignments, tasks, and these exams also can write from the tab. So we are configured all the things. So you should come with the empty brain, start learning the course here. Just complete the course, practice the scenarios, write the exams, get your prepared by resumes by from our experts. Try to go for attending interviews. And we are going to conduct the mock interviews as well. Okay, this is what we are doing in the Cloud Upskill. Cloud Upskill is the only one institution providing the like all services with a low cost. Okay, so proper training with 8 months, the candidate should learn everything. SQL, he should know. Python, he should know. Data Factory is a drag and drop tool. You can write it down. Beside Data Factory, can write drag and drop tool. It's a drag and drop tool. Okay, so those are from non-IT background. If you 4 years experience is there, try to keep 3 years in the Data Factory. 1 year keep in Databricks. You will get a package outside 20 to 25 lakhs, man. So many jobs are there market. So, sir, any competitors are there for Azure Data Engineer? Yes, so many competitors are there. Their major competitors are AWS Data Engineer, GCP Data Engineer. Compared to GCP Data Engineer and AWS Data Engineer, among three, Azure Data Engineer is the more prominently using all the companies. Like because of the cost, the project cost, it is taking like suppose taking like 100 rupees here, and remaining AWS and GCP, they're going to implement the same project 150 rupees and 200 rupees. The cost of Microsoft is going to the each and every component infrastructure is very less compared to the other vendors who are providing the same thing. So say if you learn Azure Data Factory, same thing is available in AWS also, AWS Glue.
The same concept, same thing they implemented, but the cost is very high. So that every company moving towards the Azure side, all the projects moving to the cloud side, that too specifically to the Azure Data Factory side. Means like Azure Data Factory, Databricks, every company moving there. So okay, so many millions of jobs are opened up now and coming soon as well. See, nowadays there is no market for Informatica, Power BI, Tableau, and so many no jobs, because very rare, like if you go for 3 years, 4 years, are very less jobs. So this is the data engineer. Why having more jobs? If you ask the one question, sir, why it is having the more jobs for data engineer, educating? Because data engineer is something like the data engineer is something like the definition I can say, synonym I can say like that. It's a data loading techniques. Means that nowadays, I hope everyone can knows Telugu. Can anyone don't know Telugu? I can say one word in few words for better understanding. I can speak in Telugu. So, how many participants are there? 26. Anyone don't know Telugu? Please raise the hands. Anyone? No, right? Everyone knows, right? Hello? Everyone knows, right? Okay. So, why? Because డేటా ఇంజనీర్ మోర్ డిమాండ్. ఎందుకు అంత డిమాండ్ ఉంది, ఎందుకు అన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయంటే డేటా ఇంజనీర్ సంథింగ్ లైక్ డేటా లోడింగ్ టెక్నిక్స్. ఇక్కడ ఇక్కడ వాడేది ఏంటంటే డేటా లోడింగ్ టెక్నిక్స్ అనమాట. సో ఈ రోజున చూస్తే డేటా అనేది అందరూ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. చిన్న కూలి కూలి పని చేసుకునే దగ్గర నుంచి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ, సిమెంట్ పని చేసే తాపి మేసర్ దగ్గర నుంచి అందరూ అందరూ వాడుతున్నారు. మొబైల్స్, డేటా యూసేజ్ పెరిగిపోయింది. సో ఇదేంటంటే డేటా కన్సాలిడేట్ చేసి ఒక ప్లేస్ లోకి లోడ్ చేసేదే. సో ఒక డేటా వచ్చి సోర్స్ లో వచ్చి ఎక్సెల్ ఫైల్స్ లో ఉండొచ్చు, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లో డేటా ఉండొచ్చు, కోబాల్ ఫైల్స్ లో ఉండొచ్చు డేటా. ఎక్కడెక్కడో డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటానంతా ఒక సెంట్రలైజ్ ఒక ప్లేస్ కి తీసుకురావడం కోసమే డేటా ఇంజనీర్లు కావాలి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దే విల్ టేక్ ద రిపోర్ట్స్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దే విల్ టేక్ ద రిపోర్ట్స్. రిపోర్ట్స్ తీయడానికి ఎవరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే సరిపోతుంది, పవర్ బి రిపోర్ట్స్. కానీ డేటా లోడింగ్ టెక్నిక్స్ చేయాలంటే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు టేక్ లైక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వాళ్ళకి ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ లోడ్స్ చేయాలంటే ఆ టేబుల్స్ ని, ఆ డేటాని అంతా కన్సల్టేట్ చేయాలంటే చాలా మంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ కావాలి. ఆ లోడ్ చేశాక డెవలపర్స్ ఈ పవర్ బిఐ కావాల్సిందండి మ్యాటర్ ఆఫ్ 50 మెంబర్స్, 70 మెంబర్స్ చాలు. కానీ అది లోడ్ చేయాలంటే 2000 మెంబర్స్ కావాలి. అంటే ఆ డిఫరెంట్ డేటా సెగ్మెంట్స్, అంటే ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ ఉంటుంది, బాండ్స్ డొమైన్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ కార్డ్స్ డొమైన్స్, ప్రీపెయిడ్ డొమైన్స్, లోన్స్ డొమైన్, లైక్ సో మెనీ డొమైన్స్, రైట్? ఇఫ్ యూ టేక్ బ్యాంకింగ్ డొమైన్, ఆ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ లో ఉన్న డేటాను కన్సల్ట్ చేసేసి ఒక వేర్ హౌస్ లోకి మూవ్ చేయాలి అంటే, సో సింపుల్ గా ఏదో చేత్తో తీసుకురాలేము డేటా. సో వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ Azure Data Factory. Okay, we need to use from the Databricks. So that's the majority of the companies. So nowadays చాలా మార్కెట్ ఇప్పుడు చాలా డల్ గా ఉంది ఐటీ. సో చాలా పవర్ బిఐ, సమ్ అదర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, సమ్ టెక్నాలజీస్ కాల్స్ లేవు. ఓపెన్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. సో ఓన్లీ కాల్స్ ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే, బయట జాబ్స్ ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే ఓన్లీ డేటా ఇంజనీర్. దట్టు ఎజూర్ డేటా ఇంజనీర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా ఇంజనీర్, జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్. ఈ 3 డేటా ఇంజనీర్లకే ప్రొనామినెంట్లీ సమ్ కాల్స్ ఆర్ దేర్, సమ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇస్ గుడ్. మీకు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏదైనా టెక్నాలజీ లైక్ ఐ కెన్ సే లైక్ దే కెన్ స్టాప్, లైక్ ఇంకా లైక్ డెవలప్ లైక్ ఇంకా ఓపెనింగ్స్ తగ్గిపోవచ్చు మేబీ, లైక్ సమ్ అదర్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా, అదర్ టెక్నాలజీస్. బట్ డేటా ఇంజనీర్ కి ఫర్ ఎవర్ బూమ్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ 10 years, very good boom is there. And nowadays, now also last post 5 years months, so many people are learned, so many people are got job. Everyone they are happy about their success story and their career. So that's why we are talking about only cloud upskill, talking about the cloud technologies, that too specifically Azure data engineer, AWS data engineer, GCP data engineer, big data engineer, Snowflake data engineer. These are the more prominently more jobs are there nowadays. If you learn, you can crack your job with a matter of 25 to 35 lakhs package. So just practice 60 days of time, learn 2 hours, sit 5 to 6 hours practice section, and practice the things, and with real time concepts whatever teached by sir, and he will give you some open source projects and practicing those stuff, and you can contribute your success like to cloud of skill. That's it. So thank you. We can continue, sir.
Thank you, Anna. Yeah, we'll start with our demo. Today's agenda is like, I'll open a notebook. What time? Okay. We'll see what is the role of a data engineer. We are saying we are in a course of Azure Data Engineering, right? What is actually this Azure Data Engineer? Okay, what he is going to do? If you want to know what is about Azure Data Engineer, we need to know what is data engineer. What he is going to do in a company. Okay. Uh, Azure Data Engineer, if you use AWS Cloud, we call it as Azure Data Engineer, or else AWS Data Engineer. Okay, as Sar said, right? In the same way, if you are using different clouds, we call it as specific person that uses that cloud. So, uh, then what is our agenda is to know what is the role of a data engineer and what is the content or what are the topics we need to know to become a data engineer. Okay. These are the two topics today we'll cover and we'll see next. Okay. What is the role of data engineer? What could be your thought related to data engineer? Okay. What does he do? అసలు డేటా ఇంజనీర్ అనే రోల్ ఎందుకు వచ్చింది ఒక ఇండస్ట్రీలో? ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఏఐలో ఉన్నాం, అందరికీ తెలిసిందే. ఏఐ బూమ్ ఇస్ వెరీ హై అండ్ ఇట్ ఈస్ రియల్. ఓకే, ఏఐ ఈస్ బూమింగ్. కానీ ఏఐ అంటే ఏంటి? ఏఐ అంటే ఏ పర్టికులర్ కంపెనీ ఆటోమేటింగ్ ఇట్స్ టాస్క్స్, ఇంటర్నల్ టాస్క్స్, ఆర్ గివింగ్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ టు ఏ సిస్టమ్. ఓకే, ఏదైనా బిజినెస్లో ఏదైనా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు వరకు మ్యాన్ పవర్ డెసిషన్ తీసుకునేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు సమ్ సిస్టమ్స్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాయి. సో వాటికి అలాంటి సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేయడమే బిల్డింగ్ అండ్ ఏఐ ఫర్ ఎ కంపెనీ. ఓకే, ఆ ఏఐ రెడీ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం కావాలి? ఏ కంపెనీ అయినా ఏఐ రెడీ కావాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలి. ఆ మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద మోడల్స్. హౌ దే బిల్డ్ ద మోడల్స్? దే నీడ్ డేటా. ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఏ మోడల్ ఈస్ డేటా. సో ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి, ఒక కంపెనీ అనేది ఏఐ డ్రివెన్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో దానికి డేటా కావాలి. దే నీడ్ టు ట్రైన్ ద డేటా టు ద మోడల్. సో మోడల్ కి ట్రైన్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ డేటా, రైట్? వేర్ దే విల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్? ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? డేటాకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ప్రతి కంపెనీ ఇప్పుడు వరకు కంపెనీకి డేటా అనేది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినాయి. ఎలా? ఫస్ట్ థింగ్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ వెబ్సైట్, రైట్? దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, యాప్స్ ఉంటాయి ఆ కంపెనీకి, అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్, సర్వీస్ నౌ. సో ఒక కంపెనీ యొక్క డేటా డిఫరెంట్ టూల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఫైల్స్ like CSV files, Parquet files, Avro files, and also the data is stored in cloud. Okay, ఇలా డిఫరెంట్ చోట స్టోర్ అయి ఉంటే హౌ దే కెన్ ట్రైన్ ద మోడల్? దే వాంట్ ఒక మోడల్కి ఏం కావాలి అంటే
the model needs a clean data to train it. ఓకే, దాన్ని ట్రైన్ చేయడానికి అది సక్సెస్ఫుల్ వర్క్ కావాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ ఎ డేటా విచ్ ఈస్ వెరీ క్లీన్ అండ్ యూజబుల్, అండర్స్టాండబుల్. ఓకే, దాన్ని అది ఎలా తీసుకొస్తారు? ఇది డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో డేటా ఉంది. ఓకే ఫైన్, బట్ హౌ a company will get that data to train this model? Akkade there the data engineer come into picture. ఓకే, డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు మనకు డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో డేటా ఉంటుంది, అదంతా తీసుకొచ్చి ఒక చోట పెట్టాలి. ఓకే, ఒక చోట పెట్టేసి అండ్ అది పెట్టడమే కాకుండా దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఇన్ ద సెన్స్ రెడీ, ఈ మోడల్కి ట్రైన్ చేయాలి అంటే ఏ డేటాని ట్రైన్ చేస్తే ఆ డేటాని, ఏ డేటాని పడితే ఆ డేటాని ట్రైన్ చేస్తామంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఓకే, వి నీడ్ టు ట్రైన్ ద డేటా విత్ అక్యురేట్, we need to train the model with accurate data. ఈ అక్యురేట్ డేటాని ఎలా చేస్తారు? డేటాని తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు, ఓకే, డేటా ఇంజనీర్స్. అలాగే దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మోడల్ అలా ప్రిపేర్ చేసేవాడే డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ జాబ్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్. ఏది? టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, and to transform the data according to need. ఓకే, ఈ నీడ్ అనేది ఎయిదర్ ఏ మోడల్ కే కాదు, బిజినెస్ కి కూడా. ఒక బిజినెస్ గ్రో కావాలి అంటే ఆ బిజినెస్ లీడర్స్ అనే వాళ్ళు సమ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. లైక్ ఈ టైంలో ఈ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేయడము, లేదంటే ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఈ పర్టికులర్ సేల్స్ పెరుగుతాయని ముందరనే గెస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ ని మనము తీసుకొచ్చి స్టాక్ లో పెట్టడము. ఫర్ సపోజ్ బిగ్ బిలియన్ డే ఉన్నప్పుడు అమెజాన్ లో సమ్ ఐఫోన్స్ అనేది ఎక్కువ పీక్ వెళ్తాయి. ఎంత పీక్ సేల్స్ పీక్ వెళ్తాయి, అవి ఎంత అయితే అనేది ముందరనే అజ్యూమ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఇన్వెంటరీని మనం ఆ టైంకి పెట్టుకోవచ్చు. అది మనం ఎలా తీసుకుంటాము ఆ డెసిషన్? ఇన్ని ఐఫోన్స్ పోతాయి అనేసి లాస్ట్ 5 years డేటాను తీసుకొచ్చి మనం అనలైజ్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఈ టైంలోకి ఒక 50,000 మొబైల్స్ నేను తీసుకొని రావాలి అని ఆ టైంకి తీసుకొస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ డెసిషన్ టేకెన్ బై ద బిజినెస్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ సేల్స్. అలాగే అలాంటప్పుడు ఎక్కువ కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ అక్కడ ఇన్వెంటరీలో స్టాక్ లేకుంటే దెర్ విల్ బి లాస్ టు దేర్ బిజినెస్, రైట్? సో ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఆ టైంకి ఇన్ని మొబైల్స్ కావాలి అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటాయి? సీయింగ్ ద డేటా. సో ఆ డేటా కావాలి అంటే ద డేటా లైస్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఉండే, వాళ్ళ డేటా బేసెస్లో ఉంటాయి, లేదంటే వాళ్ళ టూల్స్, సమ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్లో ఉంటాయి, మిడిల్ వేర్ అక్కడంతా ఉంటాయి. ఆ డేటాను అంతా కలెక్ట్ చేసి డేటా ఇంజనీర్ ఒక చోట పెడితే దాన్ని బట్టి బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే, అలాగే ఫర్ బిల్డింగ్ ఏ ఏఐ మోడల్ వి ఆల్సో నీడ్ ఏ డేటా. సో ఇప్పుడు ఏఐ డెవలప్ కావాలి అంటే ఒక కంపెనీకి బ్యాక్ బోన్ ఈస్ డేటా ఇంజనీర్ హూ గెట్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, ఓకే ఫైన్. డేటా ఇంజనీర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. అసలు ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. మన ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు లేకుంటే ఏఐ అనేది లేదు. ఏ మోడల్ని ట్రైన్ చేయాలన్నా, ఏ కంపెనీ ఏఐ డ్రివెన్గా ఏఐకి షిఫ్ట్ కావాలన్నా కంపల్సరీ డేటా ఇంజనీర్స్ కావాలి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో. ఓకే, ఒక ఏఐ ఇంజనీర్ అంటే డేటా సైన్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఒక 10 members యాజ్ పర్ రిపోర్ట్స్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక డేటా సైన్స్ ఉన్నాడు అంటే ఒక కంపెనీలో ఒక డేటా సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు, లేదంటే ఒక ఏఐ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళకి 10 times, అంటే ఒక్కడున్నాడంటే 10 members కావాలి డేటా ఇంజనీర్స్ టు గెట్ ద డేటా ఫస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్ ఇన్ ప్రజెంట్ మార్కెట్. ఓకే, సో ఓకే ఫైన్. ఇది మనం డేటా ఇంజనీర్స్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నాం. కానీ అసలు ఏంటి ఈ డేటా తీసుకురావడం అంటే ఏంటి గోల్, డేటా గోల్ అంత అంటే, ఫస్ట్ మనం డేటా ఇంపార్టెన్స్ మాట్లాడుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక చిన్న కంపెనీ ఉందనుకోండి, ఒక స్టోర్ ఉంది.
ఒక స్టోర్ ఉంది, స్మార్ట్ మార్ట్. ఓకే, స్మార్ట్ మార్ట్ అనే ఒక స్టోర్ కి ఓనర్ ఉన్నాడు, లైక్ రవి అనేసి ఒక ఓనర్ ఉన్నాడు అనుకున్నాము. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఒక చిన్న స్టోర్, ఫస్ట్ హీ విల్ స్టార్ట్ విత్ వన్ స్టోర్. ఒక మార్కెట్ ఒక సూపర్ మార్కెట్ లాగా ఒక స్టోర్ ని స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తున్నాడు, తను ఒక డేటాబేస్ పెట్టుకున్నాడు, ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఒక డేటాబేస్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆ స్టోర్ డీటెయిల్స్ అంతా స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, లైక్ తనకి ఎంతమంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు రోజు, ఓకే, అతని దగ్గర ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఆ ప్రోడక్ట్స్ అయిపోయే కొద్దీ దాన్ని రీఫిల్ చేసుకోవడానికి ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అంతా పెట్టుకుంటున్నాడు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్సాక్షన్ సేల్స్, తనకు సంబంధించిన సేల్స్ అన్ని ఒక చోట పెట్టుకుంటున్నాడు, ఒక టేబుల్లో కానీ ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాడు. ఓకే, క్లియర్ అండ్ ఫైన్. ఆయనకు ఈ డేటా నుంచి తనకు తెలుసు, ఓకే, ఈ మంత్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ పెరుగుతాయి, సో నేను ముందరనే తెచ్చిపెట్టుకోవాలి అని తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఫైన్. ఈ కస్టమర్ నాకు రిపీటెడ్ కస్టమర్, ఇతను వస్తాడు, ఇతనికి సమ్ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి అనేసి అన్ని చూసుకుంటున్నాడు. ఎందుకు, ఆయనకు ఒకటే స్టోర్ ఉంది అండ్ హీఈస్ మేనేజింగ్ ద డేటా వెరీ వెల్. ఓకే, సో దట్ ఇప్పుడు అలా చేస్తూ ఉన్నాడంటే అతనికి ఆటోమేటిక్గా తన బిజినెస్ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, గ్రో అయింది. అతను ఏం చేస్తాడు, డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో తనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి. సో ఈస్ గోయింగ్ టు అతను ఏం చేశాడు, 5 స్టోర్స్ పెట్టాడు ఇప్పుడు. సో బిజినెస్ గ్రో అయింది, 5 స్టోర్స్ పెట్టాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు తను బిజినెస్ చూసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడేమో ఈ షాప్ లో అతనే మెయిన్ గా చూసుకుంటున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ ఒక మేనేజర్స్ 4 మేనేజర్స్ ని హైర్ చేసుకున్నాడు, స్టోర్ మేనేజర్స్ ని. వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్ని చూసుకుంటున్నారు. ఒక స్టోర్ లో ఏంటి, ఒక స్టోర్ లో ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ కి వచ్చేసి మేబీ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లేకపోవడం వల్లనో దేని వల్లనో, ఫర్ సపోజ్ షాప్ 1 లో ఆ డేటా అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి, నోట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడో చోట. షాప్ 1 లో అతను మేనేజర్, ఆ పర్టికులర్ మేనేజర్ ఒక చోట చేస్తున్నాడు, దేంట్లో CSV ఫైల్స్, ఓకే, ఎక్సెల్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఈ షాప్ 2 అతనేమో సమ్ నోట్ ప్యాడ్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు డేటా అంతా. ఏం డేటా, ఆ కస్టమర్స్ డేటా, ఎన్ని సేల్స్ అయితే అవి, నెక్స్ట్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి అన్ని దీంట్లో చూస్తున్నాడు. ఇంకొక షాప్ 3 అతనేమో చేత్తో రాసుకుంటున్నాడు నోట్బుక్ లో. తనకి కంప్యూటర్ గురించి అసలు ఐడియా లేదు, సో నోట్బుక్ లో రాసుకుంటున్నాడు ఆ డీటెయిల్స్ అంతా. అండ్ షాప్ 4 అతనేమో అగైన్ డేటాబేస్ వాడుతున్నాడు, తనకి మంచి ఇంటర్నెట్ ఉంది అండ్ హీ హాస్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ కంప్యూటర్స్ కాబట్టి ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసుకుని ఆ డేటాబేస్ వాడుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఫైన్. అల్టిమేట్ గా రవికి డైలీ ఆ సేల్స్ రిపోర్ట్ కావాలి. అంటే నా 5 స్టోర్స్ లో ఎంత సేల్స్ అవుతున్నాయి డైలీ, ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఖర్చు అయ్యాయి, నేను మళ్ళీ ఏం రీఫిల్ చేయాలి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని రవికి కావాలి. సో డైలీ ఏం చేస్తాడు, ప్రతి షాప్ కి ఫోన్ చేస్తాడు మేనేజర్స్ కి, తన డేటాను అంతా తీసుకుంటాడు. ఒకడేమో ఎక్సెల్ లో రాస్తాడు, ఒకడేమో నోట్ ప్యాడ్ లో రాశాడు, ఒక నోట్బుక్ లో రాశాడు, ఒక డేటాబేస్ లో రాశాడు. ఓకే, ఫైన్. డైలీ ఏం చేస్తాడు, నైట్ కూర్చొని అన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకొని చేస్తుంటాడు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా రాస్తారు డేటాని. ఫర్ సపోజ్ రైస్ షాప్ 1 ఏమో రైస్ ఇలా రాస్తాడు, ఇంకొకడు ఇలా రాస్తాడు, ఇంకొకడు వేరే లాంగ్వేజ్ లో రాసేస్తాడు, లైక్ తెలుగులో రాసేస్తాడు. ఇంకొకడేమో సమ్ డేట్ ఫార్మాట్స్ ఈరోజు డేట్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి ఒకడేమో ఇలా రాస్తాడు, ఇంకొక అతడు వచ్చేసి వేరే ఫార్మాట్ లో రాస్తాడు. సో డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్ గా లేదు, ఒక్కొక్క షాప్ నుంచి ఒక్కొక్క రకమైన డేటా వస్తుంది తనకి, రవికి. తను ఏం చేయాలి, డైలీ అన్ని కూర్చొని ఒక్కొక్కటి చూసుకొని సేల్స్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి, దాంతో పాటు ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, అన్ని చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాబ్లం తనకి, ఒక ప్రాబ్లం తనకేంటి, నాకు ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఏ మంత్ లో ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలంటే ప్రతిరోజు అతను కూర్చొని ఒక చోట పెట్టుకోవాలి అన్ని డేటాని. ఈ 5 షాప్స్ డేటా ఒక చోట పెట్టుకోవాలి కదా. అసలు ఏ షాప్ బాగా వర్క్ అవుతుంది, ఏ షాప్ అసలు జరగట్లేదు అనేది
చూసుకోవాలి అంటే తనకి డేటా నుంచే చూసుకుంటాడు. ఈ కాంట్ గెస్ రైట్, ఈ కెనాట్ గెస్ లైక్ ఆ షాప్ బాగా జరుగుతుంది, ఈ షాప్ బాగా జరుగుతుంది. త్రూ డేటా ఓన్లీ ఈ కెన్ టేక్ సమ్ డెసిషన్స్. అసలు ఆ షాప్ ఉంచాలా, మూసేయాలా, లేదంటే ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఫిల్ చేయాలి, అవన్నీ చూసుకోవాలంటే ఈ నీడ్ సమ్ డేటా. బట్ డేటా అంతా ఎట్లుంది, ఒక దాంట్లో అంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో ఉంది. ఈ గట్ మెస్డ్ అప్. ఒక టైం వచ్చేట సరే, ఒక రోజు చేశాడు, 2 రోజులు చేశాడు, 3 రోజులు చేశాడు, ఒక 1 month తర్వాత మొత్తం చూసుకుంటే హీ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ హ్యూజ్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి అసలు ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది అనేది చూడాలనుకుంటే హీ విల్ బి లైక్ ఏంది ఇది అంత అంత మెస్అప్ అయిపోయింటాడు. సో దానికోసం ఏం చేస్తాడంటే ఇతను వెళ్ళి ఒక అతన్ని పట్టుకొచ్చుకుంటాడు, ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ ని. లెట్స్ సపోజ్ రాజు అనే అతన్ని పట్టుకుంటాడు. అరే బాబు, నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి, ఇది నా ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్, నాకు క్లియర్గా ఉండాలి డేటా. నేను ఎలా అయితే ఒక స్టోర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నానో డేటాని, నాకు ఒక డేటాబేస్ లో నాకు క్లియర్గా ఉండాలి డేటా. అసలు నా కస్టమర్స్ ఎవరు, ప్రతి షాప్ లో కస్టమర్ ఎవరు, ప్రతి షాప్ లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి నా ఇన్వెంటరీలో, నాకు ప్రతి షాప్ నుంచి సేల్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, అన్ని నీట్గా రావాలి అనేసి అడుగుతాడు. సో రాజు ఏం చేస్తాడు, ఇది ఆయన ప్రాబ్లం. ఆయన రాజుకి చెప్తాడు, ఓకే ఇది సాల్వ్ చేసావంటే నేను నీకు ఇంత శాలరీ పే చేస్తాను, ఓకే ఇదంతా. అప్పుడు రాజు ఏం చేస్తాడు, ఓకే డన్ అని చెప్పి ఫస్ట్ షాప్కి వెళ్ళి ఎక్సెల్ తెచ్చుకుంటాడు, సెకండ్ షాప్కి వెళ్ళి నోట్బుక్ తెచ్చుకుంటాడు, నోట్ ప్యాడ్స్ అన్ని పంపించుకుంటాడు, అతను ఏదో పార్ట్లు పడి అది తెచ్చుకుంటాడు. నోట్బుక్ థర్డ్ షాప్కి వెళ్ళి నోట్బుక్స్ తెచ్చుకుంటాడు, డేటాబేస్ డేటాని తెచ్చుకుంటాడు. తెచ్చుకొని ఏం చేస్తాడు రాజు అనేవాడు, హీ విల్ సెగ్రిగేట్ ద డేటా. ఫస్ట్ హీ విల్ గెట్ అట్ వన్ ప్లేస్, వీటన్నిటిని ఒక చోటికి తీసుకొస్తాడు, ఒక కామన్ ప్లేస్కి. ఓకేనా, ఆ కామన్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చి లెట్స్ సపోజ్ ఇక్కడ తనకి డేటా ఉంది. ఓకే, ఈ ఓవరాల్ డేటా దీంట్లో ఉంది, అన్ని ఏదైతే ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ ఒక చోటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు. లైక్ నోట్ ప్యాడ్స్, నోట్బుక్స్, ఎక్సెల్స్ అంతా, ఈ టేబుల్స్ కానీ అన్నిటినీ ఒక చోటికి తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తను క్లీన్ చేస్తాడు డేటాని. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి డేటా రాజు చేసేది, he will get the data from different sources. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రాజు చేయాల్సింది ఏంటంటే, సరే తీసుకొచ్చాడు, ఇందాక చెప్పాను కదా అంత తిక్క ఉంటుంది డేటా, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఉండదు, అండ్ ఒక్కొక్కరు డేటా అనేది క్లీన్గా ఉండదు. క్లీన్గా ఉండకపోవడము ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇంకా ఏముంటాయి లైక్ నాన్ వాల్యూ లేని డేటా ఉంటుంది. అంటే సంథింగ్ లైక్ ఏదో సమ్ రాసేసి ఉంటాడు అతను నోట్ ప్యాడ్లో, లేదంటే సమ్ ఎక్సెల్లో ఏదో ఒక డేటాను యాడ్ చేసి ఉంటాడు. సో నాట్ వాల్యూడ్ డేటా, తనకి బిజినెస్కి పనికొచ్చే డేటా ఉండదు దాంట్లో. ఓకే, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఓకే ఈ డేటా అంతా ఇతని బిజినెస్కి అవసరం లేదు, సో నాట్ వాల్యూడ్ డేటా ఫర్ బిజినెస్ ఇది ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఏముండొచ్చు లైక్ సమ్ స్క్రిబుల్ చేసి ఉంటాడు కదా, సో దానివల్ల సమ్ మిస్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి డేటాలో. అండ్ ఫార్మాట్స్, ఫర్ సపోజ్ డేట్ ఫార్మాట్, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క డేట్ ఫార్మాట్ వాడి ఉంటాడు, ఫార్మాట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే కూర్చొని, ఓకే ఫైన్, నేను ఇవన్నీ డైలీ అతను డేటా తీసుకురావడం, అండ్ he will be cleaning the data in a sense, he will do all the necessary things that he want to do so that business can understand the data. అంటే రవికి అర్థమయ్యే భాషలో అర్థమయ్యేలాగా తన డేటాను ప్రిపేర్ చేయాలి, అదే క్లీనింగ్ ద డేటా. సో అర్థమైన భాషలో అండ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ డేటా మాత్రమే పెట్టాలి అతను. అంటే ఈరోజు పర్టికులర్ సేల్స్ ఎన్ని, అండ్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కావాలి, అంతకుమించి ఏమొద్దు. సో హీ విల్ రెడీ ద డేటా, హీ విల్ మేక్ రెడీ ద డేటా అండ్ హీ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సమ్ ఒక చోట స్టోర్ చేసేస్తాడు.
some database, put it in database or some destination. Okay, some target లో పెట్టేస్తారు, put in database. Let's say it is a target. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రాజుని హైర్ చేసుకోవడం వల్ల రవికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇతను ఎప్పుడు కావాల్సింటే అప్పుడు డేటాను వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇంకా ఆయనకు ప్రతిసారి వెళ్ళి వాళ్ళని వీళ్ళని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం తనకి ఒక మంచి వ్యూ ఉంటుంది డేటాకి, సో దట్ ఆయన డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు. సో ఈ డేటాను చూస్తాడు, అవసరం ఉన్నప్పుడు రవి వస్తాడు ఈ డేటాబేస్లోకి వచ్చి అసలు ఏ స్టోర్లో ఎంతెంత ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా సేల్ అవుతున్నాయి, ఏ షాప్ అయితే అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో వాటిని తీసేయడమో, లేదంటే దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సమ్ డిస్కౌంట్స్ పెట్టడమో, లేదంటే ఒకవేళ ఏదైనా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే అసలు ఎందుకు అక్కడ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా దాన్ని సాల్వ్ చేయడమో, ఇవన్నీ చూసుకుంటాడు. అంటే రవి అనేవాడు బిజినెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ క్లీన్ డేటా, రవి కెన్ టేక్ డెసిషన్స్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్. తనకు కావాల్సిన బిజినెస్ గ్రో చేసుకుంటాడు ఎలా అయినా కానీ. ఓకే, అది తన హెడేక్. ఓకే, ఇప్పుడు మన రాజు అనేవాడు హీస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. ఈస్ గెటింగ్ ద డేటా అండ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా అకార్డింగ్ టు ద బిజినెస్ నీడ్స్. ఓకే, ఇది మన రోల్ ఆఫ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. ఇదే on the broader term, role of a data engineer is he will collect the data from different sources and prepare it for business analysis or for training the model. ఓకే, ఇంకా హై లెవెల్లోకి వెళ్తే ఇతను రవి ఓన్లీ బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఈ డేటాను పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా హై లెవెల్లోకి వెళ్తే హీ విల్ ట్రైన్ ద మోడల్. ఒక మోడల్ని తయారు చేసుకొని అదే అనలైజ్ చేసేలాగా డేటాను రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏ బిజినెస్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా లేదంటే ఏ మోడల్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా డేటా ఇంజనీర్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్. హీ విల్ గెట్ ద డేటా, హీ విల్ మేక్ రెడీ ద డేటా. ఓకే, తనే డేటాను రెడీ చేసేవాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రోల్. ఓకే, సో దీనికి ఇంకా ఇది చాలా సింపుల్ది నేను చెప్పింది. ఈ జస్ట్ 4 స్టోర్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో డేటా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఉంది. ఫర్ సపోజ్ వీళ్ళు ఆన్లైన్కి వెళ్ళినారు అనుకోండి, ఈ రవినే లేదు నేను ఆఫ్లైన్ స్టోర్సే కాదు ఆన్లైన్ స్టోర్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాను అంటే నెక్స్ట్ డేటా ఇంకా పెరిగిపోతుంది. యూ విల్ బి గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ, లైక్ ఏదైతే వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేశారో దాని నుంచి కూడా డేటా వస్తుంది, లైక్ ఆర్డర్స్, ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ పేమెంట్స్ గేట్వే నుంచి కూడా డేటా వస్తుంది. సక్సెస్ అయినాయా, ఫెయిల్యూర్ అయినాయా, అవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటాను అంతా చేయాలి అంటే బిజినెస్ కాంట్ డూ దట్. ఓకే, సో ఒక డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు విల్ అక్కడి నుంచి కూడా డేటా కలెక్ట్ చేసి విల్ మేక్ ఇట్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే బయట మార్కెట్లో కంపెనీస్ దగ్గర హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇన్ నా ప్రెసెంట్ కంపెనీలో ఒక్కటే 110 పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. 110 పెటాబైట్స్. ఓకే, అది ఒక సమ్ 10 to నేను చేసే కంపెనీ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 30-40 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది జస్ట్ 10 టీమ్స్ దగ్గరనే, 10 టీమ్స్ దగ్గర ఇంత డేటా ఉంది. ఈ డేటా ఈజ్ వెరీ యూస్లెస్ డేటా. ప్రస్తుతానికి దేనికోసం వాడట్లే ఈ డేటాని. ఒకవేళ దీన్ని యూస్ఫుల్ డేటాగా మార్చేసి పెట్టగలిగితే బిజినెస్ విల్ గ్రో. దీని నుంచి అనలైజ్ చేసి పెట్టగలిగినారంటే బిజినెస్ విల్ గ్రో. అవర్స్ ఇస్ 100 years old కంపెనీ. ఓకే, 100 years old కంపెనీ అన్నప్పుడు ఇది 100 years నుంచి డేటా జనరేట్ చేస్తూనే ఉంది.
ఓకే, సో ఆ డేటాని యూస్ చేసుకున్నారు అంటే ద కంపెనీ విల్ గ్రో. సో అవర్ కంపెనీ థింగ్ ఈస్ లైక్ టు యూజ్ దిస్ డేటా. ఈ డేటాని యూస్ చేసుకోవాలి. డేటాని యూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా? ఎయిదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఐ ఆర్ ఎయిదర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ ద డేటా ఫర్ బిజినెస్ సేక్. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ హైరింగ్ యూజ్లీ డేటా ఇంజనీర్స్. డేటా ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ డేటా రెడీ చేసి దాని తర్వాత ఏఐ మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్. హీ ఈస్ ద మెయిన్ కీ రోల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏఐ. ఇప్పుడు ఏఐ అనే బజ్వర్డ్ వింటూనే ఉన్నామంటే దానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, చేసాము. ఈ డేటాని తీసుకుని రావాలి, ఇది అర్థమైంది. సో హౌ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా? ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్ థింగ్కి చూద్దాం. అసలు మనం డేటా ఎలా తీసుకొస్తున్నాం? ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా తీసుకురావాలి? ఓకే, నేను డేటా ఇంజనీర్ కావాలి అనుకున్నాను. ఓకే, బట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్, వాట్ థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు నో టు బికమ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డేటా ఇంజనీర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంత డేటా 100 petabytes ఆఫ్ డేటా, ఇదంటే చిన్న డేటా. ఇందాక 4 stores లో ఉండేది మహా అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది, MBs లో ఉంటుంది. బట్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని చేయాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ టూల్స్ టు వర్క్ విత్ దట్ డేటా, రైట్? సో ఏమేం టూల్స్ కావాలి మనకి? ఫస్ట్ థింగ్ మనకి డేటాబేస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డేటా ఇంజనీర్స్కి లేదా డేటాతో ఆడుకోవాలి అనుకుంటే we need SQL. SQL is the base, it is a basement. Okay, next thing, SQL structured data అని డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని, స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని యూస్ చేసుకోవాలి లేదంటే దాంతో ఆడుకోవాలి అనుకుంటే SQL is fine. బట్ వాట్ అబౌట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా? అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కూడా హ్యూజ్ అమౌంట్స్ లో ఉంది. ఫర్ సపోజ్ 100% డేటా ఒక కంపెనీ దగ్గర 100 డేటా ఉంది అంటే దాంట్లో జస్ట్ లైక్ 20% మాత్రమే డేటాబేసెస్ లో ఉంటుంది. మిగతా అంతా లైక్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటిదంటే జస్ట్ థింక్ లైక్ టేబుల్స్. ఓకే, టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే ఫర్ నౌ జస్ట్ థింక్ దట్ టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది అంటే ఓకే SQL పనికొస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. We can get it by using SQL and we can do something with SQL. But what about if the data is semi-structured? Okay, let's suppose if it is in JSON formats, if it is in CSV files, if it is in cloud లో ఉంటుంది డేటా ఎక్కడో, and if it is in log files, అలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు we need some tool. దానికోసం అనేసి పైథాన్. ఇప్పుడు పైథాన్ చేయలేని పని అంటూ ఉండదు. పైథాన్ దేని నుంచైనా కానీ తీసుకొచ్చేస్తుంది డేటాని. సో పైథాన్ కావాలి మనకి. అండ్ నాట్ టోటల్ పైథాన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఓషన్. ఓకేనా, పైథాన్ అంటే అది ప్రతి ఒక్కరు వాడతారు. డెవలపర్స్ వాడతారు, బ్యాక్ ఎండ్ ఇంజనీర్ వాడతారు, టెస్టింగ్ టీమ్ వాడతాడు, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వాడతారు. డిఫరెంట్ ఉంది. కానీ మనకు కావాల్సిన పైథాన్ జస్ట్ బేసిక్ పైథాన్ కావాలి. ఓకే, బేసిక్ పైథాన్. We need to know basic Python to get the data. ఎలాంటి Python అంటే, for suppose I want to read some text file, I should know how to open that file and read the data. ఇలాంటి Python చాలు. It's like just basic Python. We'll see that. Okay, and SQL ఎంత కావాలి? SQL మనమేమి డేటాబేస్ ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తలేము. We need that SQL in such a way that we are able to get the data. మనకు కావాల్సినట్టు ఆ డేటాను తీసుకోవడము అండ్ రాయడము దాంట్లోకి ఎలానో తెలిస్తే చాలు SQL. ఓకే, నాట్ అప్ టు ద లెవెల్ దట్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాంట్స్ ద SQL. ఓకే, బట్ దీస్ టూ ఆర్ బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డేటా ఇంజనీర్స్. ఓకే, అండ్ SQL అనేది పెద్ద కష్టమే కాదు, చాలా 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 సింపుల్. ఓకే, పైథాన్ కూడా బేసిక్స్ ఇస్ లైక్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ 110 petabytes ఆఫ్ డేటా ఉంది అంటున్నాను కదా, దీన్ని డిఫరెంట్ సోర్సెస్ లో ఉంది. నేను ఇక్కడ ఈ పై ఎగ్జాంపుల్లో ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఎక్సెల్స్, నోట్ ప్యాడ్స్, ఇవి డేటాబేసెస్ లో చాలా తక్కువ డేటా. ఓకే,
తక్కువ డేటా కాబట్టి నేను ఐ కెన్ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. బట్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఎక్కడో డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో పడి ఉంది. దాన్ని తీసుకురావాలంటే ఏం కావాలి? ఐ వాంట్ సమ్ టూల్. ఓకే, ఏం టూల్ వాడతాం మనము? ఏమేం టూల్స్ ఉన్నాయి అసలు మార్కెట్లో? ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు వరకు అంటే ఐ మీన్ లాస్ట్ ఒక 10 years 7 years బ్యాక్ వరకు లైక్ టూల్స్ లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా ఇలాంటివి వాడేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు క్లౌడ్ టూల్స్ వచ్చాయి. క్లౌడ్ టూల్స్ లైక్ అజూర్లో అయితే ఏడిఎఫ్ అనే ఒక టూల్ ఉంది. ఇట్స్ జస్ట్ ఏ as Sar said, it is just like a drag and drop tool. It is very simple to learn. ఓకే, చాలా ఈజీ ఇది నేర్చుకోవడం. ఓకేనా, ఇది ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ సింపుల్ టూల్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి ఒక చోట పడేస్తుంది. ఓకేనా, ఆ చోట ఏంటి, ఎక్కడ పడేస్తాం మనము అంటే డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ మనము ఏదైనా వాడచ్చు. లైక్ క్లౌడ్ వాడతాం జనరల్గా మనము. అజూర్ క్లౌడ్ వాడేసి, ఎందుకంటే అంత పెద్ద డేటాని తీసుకొచ్చి మనం ఆన్ ప్రేమ్ లో కానీ డేటా సెంటర్స్ లో కానీ పెట్టలేము కదా. ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ, రైట్? క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలి. సో దానికోసం మనం క్లౌడ్ వాడతాం. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ వాడతాయి. లైక్ అజూర్ వాడామనుకుంటే మనము అజూర్ వాడచ్చు, లేదా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడచ్చు, లేదా జీసీపీ వాడచ్చు. ఓకే, మనం ఇవి అవసరం లేదు. మనం అవసరం లేదు ఇన్ సెన్స్ విల్ డీల్ విత్ అజూర్ క్లౌడ్ తో డీల్ చేస్తాము. ఓకే, సో వి కాల్ దిస్ కోర్స్ యాజ్ అజూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్. మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక క్లౌడ్ వాడతాము, అదే అజూర్ క్లౌడ్. అండ్ వి యూస్ వన్ టూల్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఇన్ టు ద అజూర్ క్లౌడ్. అదే ఏడిఎఫ్, అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ. ఇది కూడా అజూర్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసే. సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అజూర్ డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, ఫైన్. నేను డేటా తీసుకొచ్చి అజూర్లో పెట్టేశాను. ఓకే, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. డేటా పెట్టేశాము. ఓకే, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టాము. కానీ మనం దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి కదా. ఇట్ షుడ్ బి బిజినెస్ రెడీ. ఇంత హ్యూజ్ డేటాని లైక్ మనము ఒక 1 GB డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తేనే మన సిస్టంలో, ఒకవేళ మనము ఒక ఫర్ సపోజ్ మీరే ట్రై చేయండి, ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లో లైక్ ఒక 50 to 60 MB ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడానికి చూడండి. ప్రాసెస్ ఇచ్చి పెట్టండి, ఓపెన్ చేయడానికి చూడండి. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ సీ. ఫర్ సపోజ్ నా సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేను వాడే సిస్టమ్ 32 GB ర్యామ్ అండ్ 1 TB మెమరీ ఉంది నా దాంట్లో. నేను ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎంత ఎంబీది లైక్ 50 MB ఒక ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. అండ్ నేను దాంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ వర్డ్ కౌంట్ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఇట్ టేక్స్ లైక్ ½ an hour or 1 hour టు గెట్ ద రిజల్ట్ కదా. సో మన ప్రాసెస్ అనేది అలాంటిది నా దగ్గర 100 GB ఆఫ్ డేటా, పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అంటే నాకు దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అవర్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్. అసలు మన సిస్టమ్స్ పనికిరావు. వి నీడ్ హ్యూజ్ ప్రాసెసర్స్ టు ప్రాసెస్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఆ డేటానంతా అట్లానే పడిపోయింది? ఇంత డేటా ఎందుకు యూజ్లెస్ గా పడిపోయింది అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ కంప్యూట్. మనం దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి, దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అసలు కంప్యూటే లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్తగా ఇన్ సెన్స్ లాస్ట్ ఒక 2010 నుంచి పైస్పార్క్ అని ఒకటి వచ్చింది. పైస్పార్క్ అనేది ఒక టూల్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, అది ఎలా చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది, విల్ సీ దట్. ఇది కూడా చాలా సింపుల్. ఓకే, అండ్ మనకి దీంతో పాటు ఈ పైస్పార్క్ మన సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇది చేసినా కానీ కొద్దిగా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. విల్ సీ దట్. అండ్ దీని క్లౌడ్ వర్షన్ వచ్చేసి డేటాబ్రిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, డేటాబ్రిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు? ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. As a data engineer, we need to get the data at one place and we need to store it at one point, and we need to transform the data so that we can use it for different purpose. Okay, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం మనం పైస్పార్క్ కానీ డేటాబ్రిక్స్ కానీ వాడతాం. ఓకే, వాడి మన ఫైనల్ స్టెప్ మనం తిరిగి ఒక చోట పెట్టేస్తాం దాన్ని. ఓకే,
అది ఏదైనా ఉండొచ్చు, అది కూడా మళ్ళీ అజూరే వాడతాం మనం. క్లీన్ చేసి ఆ డేటాని అజూర్లోనే మళ్ళీ స్టోర్ చేసేస్తాం తిరిగి, బట్ అట్ ద డిఫరెంట్ లొకేషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు నో టు బికమ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. క్లియరా? అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సీక్వెల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్, జీరోతో వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. మనం జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సీక్వెల్, అండ్ విల్ సీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఒక స్టోరీ లాగా నేర్చుకుందాం అంతా. నో టెక్నికల్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ విల్ లర్న్ యాజ్ అ స్టోరీ. సీక్వెల్ కానీ, పైథాన్ కానీ, ఐడిఎఫ్ కానీ, అండ్ పైస్పార్క్ కానీ. ఓకే, ఇదే అనమాట మనకు కావాల్సింది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ, మనం దీన్నే కొంచెం ఎలాబొరేటివ్ వేలో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, సో దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఒక డేటా ఇంజనీర్ ఇంపార్టెన్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ వీ నీడ్ టు లర్న్ టు బికమ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, ఇప్పుడు రోల్ ఏంటి? ఓకే, ఒక డేటా ఇంజనీర్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నాము, కానీ మెయిన్ పాయింట్ అసలు ఒక కంపెనీలో డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? ఓకే, ఏం చేస్తాడు అంటే హీ విల్ బిల్డ్ ఎ పైప్ లైన్. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు వరకు పైప్ లైన్ అనే మాటే వినలేదు. అసలు ఈ పైప్ లైన్ అంటే ఏంటిది? ఓకే, పైప్ లైన్ అంటే ఏంటిదంటే మనకు ఇక డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా వస్తుంది. See this. Okay. ఓకే, ఇది మనకి సోర్సెస్. ఏమేం సోర్సెస్ ఉండొచ్చు? డేటాబేసెస్, ఒక కంపెనీ డేటాబేసెస్ ఉండొచ్చు. ఇది డేటాబేస్ వన్. ఓకే, లెట్స్ సే డేటా, and let's say files. Files include CSV files, Excel, Parquet files. Parquet files, we'll see that, or else cloud. Parquet files. ఇదేం సోర్స్? For suppose, let's say cloud. Cloud data. సో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా ఉంది మనకు. దీంట్లో అంతా డేటా ఉంది, డేటాబేసెస్లో ఉంది. అంటే ఒక కంపెనీ డేటా ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఉంది. ఇంకా ఉంటాయి, లైక్ ఐ కెన్ సే లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి టూల్స్ వాడతారు ప్రతి కంపెనీలో. లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ టూల్ వాడతారు, లేదంటే సర్వీస్ నో టూల్స్ వాడతారు, అండ్ ఇంకా ఏపీఐస్ ఉంటాయి. సో అక్కడి నుంచి మనం త్రూ ఏపీఐ విల్ గెట్ ద డేటా. ఓకే,
సో లెట్స్ సే ఈ డేటాబేస్ 2 లేకుండా లెట్స్ సే ఏపీఐ. డిఫరెంట్ ఏపీఐలో డేటా ఉంటుంది. ఓకే, వీటన్నిటిని ఒక కామన్ డెస్టినేషన్లోకి తీసుకురావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక కామన్ డెస్టినేషన్లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డేటా, ఈ పర్టికులర్ సోర్స్ నుంచి డేటా, ఈ సోర్స్ నుంచి డేటా, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సోర్స్ నుంచి డేటా తీసుకొస్తాం. తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, ఇది అజూర్ క్లౌడ్. ఇక్కడ పెడతాం మనం డేటాని. ఓకే, ఇక్కడ పెడతాం. ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాము అంటే ఇంజెషన్. అంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి, రా డేటా దీంట్లో ఎలా అయితే ఉన్నాయో సేమ్ డేటాను తీసుకొచ్చి ఈ క్లౌడ్లో పెట్టడాన్ని మనం ఇంజెషన్ అంటాం. ఓకే, ఈ ఇంజెషన్ కోసమే మనం ఏం చేయాలి అంటే విల్ యూజ్ ఏడిఎఫ్ వాడి ఆ డేటాను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తాం. దీనికోసం ఏం చేస్తాము అంటే విల్ బిల్డ్ పైప్ లైన్స్. ఏంటి పైప్ లైన్ గోలా అంటే ఏంటి అసలు పైప్ లైన్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు నాకు డేటా దీంట్లో ప్రతిరోజు అప్డేట్ అవుతుంటుంది కదా. ఇప్పుడు పైన మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో రవి డేటా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కటి వచ్చేస్తుంటుంది. సో ఈ డేటాబేస్లో డేటా అనేది ప్రతిరోజు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నేను ప్రతిసారి వెళ్ళి ప్రతిరోజు ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టలేను కదా. ఇట్ షుడ్ బి ఆటోమేటెడ్, రైట్? ప్రతిరోజు నేను దీంట్లో నుంచి డేటా తీసుకొని కాపీ చేయలేను కదా. సో ఐ విల్ బిల్డ్ ఎ పైప్ లైన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ సెకండ్ structured data. Sorry, Fakhruddin, I missed this. See this? Okay. నాకు ఒక డేటాని ఒక రోజు డైలీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది డేటాబేసెస్లో కానీ, ఏపీఐలో కానీ, ఈ సిఎస్వి ఎక్సెల్స్లో కానీ. దానికోసం ఏం చేస్తా అంటే నేను ఒక పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేసుకుంటా. సో దట్ ఇఫ్ ఎవ్రీ టైం నా డేటా ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అవుతుందో ఈ సోర్సెస్లో సేమ్ డేటా ఇక్కడికి వచ్చి పడిపోవాలి. ఓకే, దానికోసం నేను ఒక పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేస్తాను. దాన్నే బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఏ పైప్ లైన్ అంటాం. అండ్ వి యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ వి బిల్డ్ ద పైప్ లైన్ అండ్ వి మెయింటైన్ ద పైప్ లైన్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి సమ్ టైమ్స్ డేటా పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ స్కీమా చేంజెస్ కావచ్చు, లేదంటే సమ్ ఇష్యూస్ సర్వర్స్. ఇప్పుడు ఏడిఎఫ్ అనేది ఎక్కడో చోట రన్ అవుతుంటుంది. అది ఎక్కడన్నా బ్రేక్ అయినా కానీ దేనివల్ల కానీ పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు విల్ లూజ్ ద డేటా, రైట్? ఈ డేటా అనేది దీంట్లో నుంచి దీనికి రాదు. ఇఫ్ ద పైప్ లైన్ ఫెయిల్స్, పైప్ లైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ సంథింగ్ సచ్ దట్ ద డేటా కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు టార్గెట్ డైలీ. ఓకే, దాన్ని బ్రేక్ అయినప్పుడు మనకు డేటా రాకపోవచ్చు. సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ పైప్ లైన్. అది పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అయితే ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, మా నెసెసరీ స్టెప్స్ ఏంటి, మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయడానికి, ఆ డేటా మిస్ కాకుండా చూడడానికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా, ఇవి చేయడమే మన మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ఎ పైప్ లైన్. ఓకే, విల్ బిల్డ్ ద పైప్ లైన్ అండ్ విల్ మెయింటైన్ ద పైప్ లైన్ ఫర్ ఇంజెషన్ పర్పస్, ఫర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్. ఓకే, ఫైన్. ఇది ఒక పని మనం చేసేది. యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ వి బిల్డ్ ఎ పైప్ లైన్. ఓకే, set one more thing.
రోల్స్ వచ్చేసి building a pipeline, and second thing, and maintaining a pipeline. Maintaining this pipeline is nothing but any failures occur, we need to look into that. A pipelines అనేది it is a main task of a data engineer. General గా హ్యూజ్ డేటా ఉన్నప్పుడు పైప్లైన్స్ చాలా సార్లు బ్రేక్ అవుతాయి. సో వీ నీడ్ టు మేనేజ్ దట్. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, ఎలా ఫెయిల్ అయింది, అవన్నీ చూడాలి. ఓకే ఓకే ఈ పైప్లైన్స్ అన్ని మనం బిల్డ్ చేసేది వీఆర్ యూజింగ్ ఏడిఎఫ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ ఏ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టూల్, అండ్ విల్ లర్న్ దట్ హౌ టు build this pipelines, all those things, and it is very simple. Okay, next thing, okay, ఇది ఒక్కటైనా చేసేది అంటే లేదు, ఇంకా చేస్తాడు డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు. ఏం చేస్తాడు అంటే హీ విల్ ఇక్కడికి రా డేటాని తీసుకొచ్చాడు. ఓకే, ఈ అజూర్ క్లౌడ్ లోకి రా డేటాని తీసుకొచ్చాం. ఓకే ఫైన్, బాగుంది. బట్ ఏం చేయాలి రా డేటాతో? ఈ రా డేటా అనేది యూస్లెస్. ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఈ రా డేటా అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ రెడీ, అంటే మనము క్లీన్ చేసి దాన్ని రెడీ చేసేంత వరకు అది యూస్లెస్. ఇక్కడున్న ఒకటే. సో దీన్ని రెడీ చేయాలి అంటే ఏం యూస్ చేయాలి? we need to transform the data. Ready చేయడం in a sense, we need to transform the data according to the business uses. బిజినెస్ ఎలా అయితే వాడుకోవాలనుకుంటున్నారో అలా మనం రెడీ చేసి పెట్టాలి డేటాని. అది ఎలా చేస్తాము అంటే సేమ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. థింక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫోల్డర్. మన కంప్యూటర్లో ఎలా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తామో అలానే ఒక ఓకే ఇక్కడ సో మనకి 3 layers లో మనం డేటా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే విల్ పుట్ ద డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డేటాను పెట్టేస్తాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రా లేయర్. ఓకే, ఇది మనము ఇంకా మాట్లాడదాము దీని గురించి ఫ్యూచర్ లో, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రా లేయర్. రా లేయర్ అంటే నథింగ్ బట్ ద డేటా విచ్ ఈస్ అట్ ద సోర్స్. సేమ్ సోర్స్ లో ఏది ఉందో అదే డేటా ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది అంతే. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా. డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఇక్కడ రా లేయర్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రా లేయర్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఓకే ఆ డేటా రా లేయర్ లో ఉంది, కానీ యూజ్ ఏంటి? మనకి రా డేటాతో యూజ్ లేదు, మనకి బిజినెస్ రెడీ డేటా కావాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తాము అంటే విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా యూజింగ్ PySpark ఆర్ డేటాబ్రిక్స్ యూజ్ చేసి నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఆ డేటాని నేను ఒక లేయర్ లో పెడతాను. లేయర్ ఇన్ సెన్స్ జస్ట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫోల్డర్. ఇది రా ఫోల్డర్ ఒకటి, సిల్వర్ ఫోల్డర్ ఒకటి అనే దాన్ని పెట్టుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ సిల్వర్ లేయర్ లో నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన డేటా ఉంది అంటే లైక్ డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేశాను, లైక్ కాలం చేంజెస్ ఏం చేశాను, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. విల్ సీ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. బట్ నేను కొంచెం దాన్ని క్లీన్ చేసి పెట్టాను సిల్వర్ లేయర్ లో క్లీన్ చేసి పెట్టాను. ఓకే, ఆ క్లీన్ చేసిన డేటా ఏమన్నా వాడుకోవచ్చా అంటే నో. బిజినెస్ వాంట్ సొల్యూషన్, నాట్ ద డేటా. వాళ్ళకి డేటా కాదు కావాల్సింది. ఆ డేటా నుంచి
ఇన్ఫర్ చేసిన థింగ్స్ కావాలి. సో దానికోసం అని మనము ఇంకొక లేయర్ క్రియేట్ చేసి, అంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే సిల్వర్ లేయర్లో ఉన్నదే మరి ఇంకా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం దాన్ని. అంటే లైక్ ఈ రోజు సేల్స్ ఎంత, సిల్వర్ లేయర్లో ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ సేల్స్ క్లీన్ చేసిన డేటా, డూప్లికేట్స్ ఏమన్నా ఈ రోజు సేల్స్లో డిఫరెంట్ డేటా ఉంటే, ఐ మీన్ డూప్లికేట్ డేటా ఉంటే దాన్ని తీసేసి పెట్టేస్తాం అంతే. గోల్డ్ లేయర్లో ఏం చేస్తామంటే విల్ గెట్ సమ్ మీనింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా. అంటే ఈరోజు సేల్స్ ఎన్నైనాయి, ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ సేల్స్ ఎన్నైనాయి, ఇవన్నీ గోల్డ్ లేయర్లో ఉంటాయి మనకు. అక్కడ ఆ బిజినెస్ వాల్యూ డేటా మనం గోల్డ్ లేయర్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ డేటాని ఇక్కడి నుంచి ఇంకా లైక్ ఈ డేటా, ఈ గోల్డ్ లేయర్ నుంచి డేటా డిఫరెంట్ టీమ్స్ వాడుకుంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి డిఫరెంట్ టీమ్స్ లైక్ అనలిటిక్స్ టీమ్ కానీ, లేదంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ టీమ్ కానీ, వాళ్ళ మోడల్స్ ట్రైన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నుంచి ఈ లేయర్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఈ టీమ్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ టీమ్ ఉంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ టీము వాళ్ళ డేటాని ట్రైన్ చేయడానికి వాడుకుంటారు. అదే డేటా అనలిస్ట్ టీమ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు మన డేటా తీసుకొని అనలైజ్ చేసుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం బిజినెస్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ద డాష్ బోర్డ్స్, దీని నుంచే డాష్ బోర్డ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ డాష్ బోర్డ్స్ ని బిజినెస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ చూస్తారు. సో ఇవన్నీ ఏం జరగాలన్నా కానీ ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే, డేటా ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంత ప్రాసెస్ చేసి డేటాని ఇక్కడ పెట్టేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్. Okay, he will transform the data and make it business or AI ready. AI ready data. Okay, these are the roles of a data engineer. Main thing, build pipelines build చేయడం using ADF and manage చేయడం, and at the same time he need to transform the data according to the requirement of the business. Okay, for suppose ఈ డేటాలో ఈ పర్టికులర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ వస్తాడు, వాడొచ్చి నాకు ఈ డేటాలో ఈ పర్టికులర్ కాలమ్సే కావాలి, ఈ పర్టికులర్ కాలమ్స్ వద్దు, ఇవన్నీ అడిగాడంటే వీఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ టు do the changes and give the data for them. Okay, for that team. Clear? So this is the thing I want to cover. Two things ఈరోజు నేను కవర్ చేసినది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఈస్ ద tools, technologies that we need to learn to become a data engineer. Okay, and these things are very 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 simple. Okay, అనుకున్నంత రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు, ఇది జస్ట్ సింపుల్ థింగ్. సీక్వెల్ అనేది మనం నేర్చుకునేది ఎలా అంటే
నా వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ టెల్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోరీ, సింపుల్గా, నో హ్యూజ్ టర్మ్స్. కొత్త టర్మ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను దాని గురించి చెప్పిన తర్వాత కొత్త టర్మ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకేనా, చాలా సింపుల్గా నేర్చుకున్నాం. అండ్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, విల్ గివ్ సమ్ అసైన్మెంట్స్, అండ్ అవి రాకపోతే మనం డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ పైథాన్ కూడా, పైథాన్ we need basics. What is needed, I'll tell you. And we need the basics of Python. At the same time, మనం పైథాన్లో ఏం చేస్తాము అంటే ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకొని ఈ పైస్పార్క్లో ఆ పైథాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట, పైస్పార్క్ ఏపీఐలో. సో దానికోసం మాత్రమే మనకు పైథాన్ కావాలి. సో మన మెయిన్ వచ్చేసి పైస్పార్క్ ఏపీఐ నేర్చుకోవడం. సో విల్ లెర్న్ దట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏడిఎఫ్ టూల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ, ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది. అంటే మన రోల్లో రెండు రోల్స్ మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు. జస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు లెర్న్ సమ్ న్యూ టాపిక్స్ లైక్ సీక్వెల్, పైథాన్ అండ్ పైస్పార్క్. ఓకే, అండ్ విల్ లెర్న్ ఇన్ టెన్షన్ లేకుండా నీట్గా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్, అండ్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద questions, doubts. Please record the video. I'm recording it. Azure data like unstructured data, right? Okay. Fakhruddin, what is this? ఇక్కడ నేను చూసుకోలేదు, అప్పుడు మిస్ అయ్యాను. మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంది దీని గురించి? No more. It's clear. Okay. Yeah. And Azure Delta Lake, right? Yeah. We call this, మనము తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం కదా, ఇది ఇందాక నేను డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ లో ఇదంతా కలిపి మనం అజూర్ డెల్టా లేక్ అంటాం. డేటా లేక్ కాదు, డెల్టా లేక్. ఇప్పుడు డెల్టా లేక్ వచ్చింది. అండ్ విల్ సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా లేక్ అండ్ డెల్టా లేక్ అండ్ వాట్ ఈస్ డేటా వేర్ హౌసింగ్. అవన్నీ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్లైట్ డిఫరెన్స్, అది మనం చూద్దాము. బట్ ఇదంతా కలిపి మనం డెల్టా లేక్ అంటాం. ఎస్, కరెక్ట్. Okay. We'll get the data from the Delta Lake. Okay. Okay. But one more thing. ADLS Gen 2 and ADLS Gen 3 అంటే ఏంటి bro? ADLS Gen 2 and ADLS Gen 3. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి అజూర్లో ఏంటంటే అజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ప్లాట్ఫామ్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఓకే, దాంట్లో ఏ డేటానైనా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ సేమ్ లైక్ ఏ డ్రైవ్, మన గూగుల్ డ్రైవ్లను అలా. దాంట్లో టేబుల్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఇమేజెస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, వీడియో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్లో. ఓకే, దాంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అజూర్ జెన్ 3 ఏంటంటే అజూర్ జెన్ 1 ఉంది. ఇట్స్ లైక్ ప్రీవియస్ వర్షన్. అజూర్ జెన్ 2 అనేది కరెంట్ వర్షన్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి అజూర్ డేటా లేక్ అంటాము, ఆర్ అజూర్ జెన్ 2 అంటాము. దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఫార్మాట్ లో మనము డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఫర్ సపోజ్ పీసీలో మనకి ఫోల్డర్ లోపల ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో దట్ ఒక పేరెంట్ ఫోల్డర్, దాని తర్వాత చైల్డ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. అలాంటి ప్రొవిజన్ మనకి జెన్ 2లో ఇస్తుంది అజూర్ జెన్ 2 అనేది. అదే జెన్ 1లో ఆ ప్రొవిజన్ ఉండదు. ఓకే, జెన్ 3 ఇంకా రాలేదు, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద వే. ఓకే, Thank you. it is a basically it is a type of storage account. Okay. Yeah guys, and నా సైడ్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ బీ ఇంటరాక్టివ్. దానివల్ల ఏంటంటే మీరు నేర్చుకుంటారు. అండ్ ఐ ఆల్సో, మీరు కొత్త క్వశ్చన్స్ అడిగితే నాకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఐ ఆల్సో try to tell. If I don't know, I'll search and I will get back to you so that it will be very clear. Okay, so please be interactive. Only we have to use SQL and PySpark, right? Sorry, voice sarigaledu. Can you please repeat it? For transformations only we need to see SQL and Python, right? Yeah, correct. SQL and Python, and on top of that PySpark. Yeah. Okay. Yes, thank you.
So, a small question. What Yeah. was the use of Power BI in this? Because whenever I'm searching through the Google and all, in the roadmap they are mentioning Power BI to as well to become a data engineer. What was it that role, and is it necessary to learn Power BI in order to become a data engineer? You have three roles. One is data engineer, data analyst, at the same time data scientist. You'll be hearing these things, right? These three things in today's world. Mostly Mm-hmm. you'll be listening these three things. Okay. Mm-hmm. I have told you what the data engineer do. Okay, he will get the data and put it in this gold layer. Okay, in the same time, what does data analyst do is like he will take the data from here and he will build some dashboards. What is the dashboard? It is like just like the overall picture of the data. The data which is present in the gold layer, he will take the data and build some dashboards which shows that today sales is this much, and today these products sold this much, this many products has been sold. These things he will create one dashboard and he will put it in that. For creating the dashboards, data analyst will use Power BI. Okay. Or they use the tool like Power BI or Tableau. Okay. He will help the business to understand the data. Okay, we'll get the data here and he will analyze that data and he will prepare some dashboards and meaningful insights from the data. So it is his role to use this tool, Power BI. Okay, as part of data engineer, we don't need any tool like Power BI or Tableau. We are not a data analyst, we are data engineers. Our work is up to here to keep the data here. Okay, and of course we can learn it, but it is not up to our scope. We'll have separate data analyst over there and they will take care of that Power BI and dashboards too. Yeah, thank you. And data scientists, they also use this data, okay, with the data which is present in gold layer, and they will build some models. They will build models and use our data which we put in gold layer and they train that models. Here, right? The difference between these three. Sir, that means like a data engineer, after data engineer, next level is data analyst. And No, not at all. It is not a next level. It is parallel to data engineer. It is okay. another role. It is not at all a next level. Data engineer work is different and analyst work is different. Say like DevOps engineer and software developer, they have different roles, right? Those are different roles. And this thing, data analyst is pretty simple. If you want into data field, data analyst role is very simple. Learning some one tool, Power BI, is very simple actually, comparing to data engineer. But I think we don't have many roles in data analyst. Sorry, I just saw a roadmap. That's why in everywhere they were mentioning Power BI, and I'm not sure whether it is an important key thing to learn it or not. It's not needed for a data engineer. And of course, you can learn anything. It will be an added advantage. Sometimes requires we have to create some dashboards and some little bit simple visuals like that in Power BI. I don't think so. I haven't seen data engineers building any dashboards, all those things. But Okay. of course, we can build it. It is not, if you know SQL, right? Learning Power BI is like simple thing. We can have some, have some 1 week of time and we can learn Power BI. Not complicated. Not a big deal. It is like doing some front end job, right? The Yes, base thing is like
creating these pipeline and getting the data and presenting the data using Power BI is very simple in my view, and we can learn it easily if we learn these things. If we are able to learn these things, learning this thing is very simple. Power BI. Yeah, please. Any doubts? I think in roadmaps it is showing like Power BI also required for data engine. Like there is no calls for this Power BI right now, the present situation. So some companies they use data engines also for analyst purpose also. That's why it is showing like roadmaps in Power BI. Okay. I'm saying now, if we learn total these backend things, learning Power BI is like simple thing we can learn. And if you want, we can have some sessions to learn this Power BI also. No, not a big deal. We can include that also at the end. Power BI. Okay. And only knowing Power BI and going for applying for interviews, I don't think it is not at all possible in the market. Yes, no, exactly. Not at all cost for that. Yeah, Power BI is Very less not. cost. Like interns, those interns also can do that Power BI dashboards, all those things. If you want to go as an experienced or fresher, we need to know all these things which are going in backend. And still, guys, anything, any doubts now? Please tell me. Now compared to AWS and Google Cloud Storage, the Azure is more cost, right? Azure is? More cost, right? Yeah, Demand. because yes, correct. It is Azure Data more engineer, we can go with Azure or AWS or GCP. Okay, but Azure చాలా ఎక్కువ కాల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ కంపెనీ ఈస్ మూవింగ్ టు అజూర్ బికాస్ మీరు ఈ పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేయడం కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ చేయాలి అంటే కంపేర్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ జీసీపీ అజూర్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోతుంది మనకి. For suppose they take 100 rupees for in AWS or GCP, it will cost around 10 rupees here. So every company is moving to Azure, and at the same time integrations. Manam ippudu almost all companies uses Azure services only. So integration is very simple. Seeing these advantages, more companies are moving towards Azure. So automatically Azure ki calls ekku untayi. Okay. Thank you. That's it, guys, for today. Any doubts, you can reach out to me. Azure కి related- AWS కి Yeah, GCP కి UI డిఫరెంట్ ఉంటుందా సార్? UI different. And it is very simple to understand. Same concepts, backend concepts, there is UI అనేది సింపుల్ అంటే UI అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఫేస్బుక్ వాడి ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడితే ఏం పెద్ద తేడా ఉండదు కదా. సో జస్ట్ ఇట్ బీయింగ్ టైం బీయింగ్. Okay, guys, that's it for today. Any doubts Silver related and to gold Yeah, లో సిమిలర్ డేటానే ఉంటుంది కదా maximum. your voice are important. Hello. Yeah, please say that. నా సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ లో సిమిలర్ డేటానే ఉంటుంది కదా maximum. Silver and gold layer లో సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ లేయర్ డేటా అనేది Okay. సిమిలర్ గానే ఉంటుంది కదా. సిమిలర్ గా ఉండడం కాదు. ఎలా చెప్పాలి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో
నేను I'll remove duplicates, I'll remove null values, and I will remove the mismatching formats and put the data in silver layer. ఓకే, జస్ట్ ఇదే డేటాని రాలో ఉన్న డేటానే జస్ట్ క్లీనప్ చేసి నేను సిల్వర్లో పెడతాను. కానీ అది బిజినెస్ రెడీ డేటా కాదు. I haven't performed any aggregations on that. Aggregations అంటే మనం తర్వాత చూద్దాం. బట్ I have not derived anything from that data. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర సేల్స్ డేటా ఉందనుకుందాము. సేల్స్ డేటా అంటే ఏంటిది? మనకి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. ఆర్డర్ ఫర్ సపోజ్ టేబుల్ అనుకోండి, ఆర్డర్స్ టేబుల్ అనుకోండి. దాంట్లో ఏంటి? ఆర్డర్స్ కాలం ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్ కాలం ఉంటుంది, క్వాంటిటీ ఉంటుంది, అండ్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఆర్డర్స్లో. ఆ ఆర్డర్స్ మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ డూప్లికేట్ ఆర్డర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే సక్సెస్ఫుల్ ఆర్డర్స్, క్యాన్సిల్డ్ ఆర్డర్స్ ఉండొచ్చు. వీటన్నిటిని we don't do anything, but we remove the duplicates and we remove unwanted columns and all those things in that particular table, orders table లో డిలీట్ చేసేసి మనం సిల్వర్ లో పెడతాం. దాని తర్వాత నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ దట్ ఐ గాట్ టుడే, అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, దాని మీద మనకి ఎలా వస్తుంది ఆ డేటాని? దాని మీద అగ్రిగేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తేనే కదా వచ్చేది. అగ్రిగేషన్ ఇన్ సెన్స్, నేను దాంట్లో ఉన్న టోటల్ ఆర్డర్స్ ని నేను సమ్ చేస్తేనే నాకు ఆ డేటా వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ హ్యాపెన్ టుడే అనేది నేను క్వాంటిటీని, అమౌంట్ని మల్టిప్లై చేస్తే నాకు ఆ డేటా వస్తుంది. ఆ డేటా ఈ సిల్వర్ లేయర్లో ఉండదు. దాన్ని మళ్ళీ ఆ డేటాని అంతా యాడ్ చేసి అప్పుడు మనము గోల్డ్ లేయర్లో పెడతాం ఆ డేటాని. ఫర్ సపోజ్ సిల్వర్ లేయర్లో జస్ట్ మనకి క్వాంటిటీ, అమౌంట్ మాత్రమే ఉంది. ఫర్ సపోజ్ 2 క్వాంటిటీ ఆఫ్ 100 kg ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను నేను. దాంట్లో ఏముంటుంది? ప్రైస్ 1 kg ప్రైస్ ఉంటుంది, క్వాంటిటీ పక్కన 100 ఉంటుంది. 20 × 100, 100 ఉంటుంది 2 కాలమ్స్ లో. నాకు టోటల్ వాల్యూ రావాలి అనుకోండి, సిల్వర్ లో ఆ డేటా ఉండదు. గోల్డ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి దాన్ని మల్టిప్లై చేసి ఇంకొక కాలం యాడ్ చేసి నేను టోటల్ ప్రైస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అని పెట్టేసి దాన్ని నేను సిల్వర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫో ఉంటుంది దీంట్లో గోల్డ్ లేయర్ లో. అర్థమైంది. అంటే ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకి ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఒక ఎంప్లాయ్కి మనం నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం హైక్ ఎంత ఇచ్చినామని చెప్పి ఇంకో కాలం యాడ్ చేసి దానికి మనం హైక్ ఎంత ఇచ్చినామని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం. సో న్యూ రికార్డ్స్ యాడ్ చేయడం గోల్డ్ లేయర్కి అయితే. న్యూ రికార్డ్స్ యాడ్ చేయడము, ఇంకా బిజినెస్ కి ఏమేమి కావాలో వాటిని అన్నిటిని పెట్టడం కూడా. మేబీ ఇంకా న్యూ రికార్డ్స్ యాడ్ చేయడం. న్యూ రికార్డ్స్ యాడ్ చేయడం కాదు, రికార్డ్స్ యాడ్ చేయడం అంటే రోస్ యాడ్ చేయడం. ఇట్ నాట్ యాడింగ్ ద రోస్, బట్ గివింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ కాలమ్స్ యాడ్ చేయడం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో కొత్త కాలమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ మీకు ఏమన్నా టెక్నికల్ గా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మణికంఠ. ఐ థింక్ చాట్ లో మీకు ఆ నెంబర్ కూడా పింగ్ చేశారు. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మణికంఠ రిలేటెడ్ టు ఎనీ అదర్ క్వైరీస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ టెక్నికల్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ అండ్ హీ విల్ గివ్ మై కాంటాక్ట్. ఓకే, okay guys, we'll stop for today. Thank you for joining. Bye. థ్యాంక్ యూ.